Hey guys, what's up? Can you check on the audio? Check on the audio. Okay, guys, what's up? Valangada, can you all hear? Can you all hear? Just press the like or anything if you guys can hear. Guys, can you all press? Okay, can hear? Confirm. Positive. Valangada, can you hear? Okay, first class. Alright. Okay. Okay. Nandri. Nandri, Mr. Zairan. Oh, shoot. I'm running out of battery. Padala battery la audio. Konji neram. Okay, first class. Okay. Alright. I'll proceed. I'll proceed. எல்லாம் கேட்பீங்க யா கோவிட் பாக்ஸஸ் ஆச்சிட்டேன் என்ன டென்ஷன் பண்ணுவீங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஈவினிங் வாட்ஸ் அப் ஓகே as you guys can see this is going to be the final update on the case that நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது the last few days okay எனக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருக்கீங்க why the post was removed on that girl okay first of all நேற்று வந்து the victim the wife வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட போஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ண I said it's not fair because person who is involved in both of them ரெண்டு பேர் மேலே தவறு இருக்குது ஸோ ரிமூவ் பண்ணால் ரெண்டு பேர்த்தையும் ரிமூவ் பண்ணோன்னு and so it was removed because she want the post to be removed அவங்க she was feeling bad that the guy was getting slammed okay but yeah I don't care ரெண்டாவது வந்துட்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் இஸ் த பிரதர் அந்த பொண்ணு அந்த கேர்ள் நம்ம போஸ்ட் பண்ணால மது அந்த கேர்ளோட பிரதர் ஓகே அவங்க பேர் வந்து கோகி அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த பிரதர் அவங்க வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நேற்று he did not defend the sister or anything அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க they said that we want to solve this and he came forward so இந்த காலத்தில் I think the cousin brother இந்த காலத்தில் சொந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே வந்து கண்டுக்காத டைமில் cousin brother came forward so really I respect him he's one of the biggest reason I removed it okay so அதுதான் அப்டேட் அவங்க வந்துட்டு அந்த கேர்ள் மதுஸ்ரீயோட மதர் according to the brother அவங்க ஃபாதர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல ஒரு வாரமாக அட்மிட் ஆயிருந்தாரு yesterday only he got discharged so today the mother the sister this girl Madhusri and all will go and meet the victim Nisha alright so on that part it's solved okay in this guy's side the wife has reported legal action will be taken according to the cop so and she have also decided to apply for a divorce so let's see and she is going through a lot of stress அவங்கள வந்து psychiatric department refer பண்ணிருக்காங்க maybe I think she's going through post traumatic stress disorder so let's wait okay I think that the police will take action so இதுக்கு மேலே ஒரு பப்ளிக்காக நெட்டிசனாக நம்மளால் முடிஞ்சதை மிகவும் சிறப்பாக நீங்களாம் பண்ணிட்டீங்க மிக்க நன்றி தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் வாட் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் ரைட் நவ் கெச்சோலா கௌகேஷ் okay the third one a lot of girls நிறைய பொண்ணுங்க நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் எனக்கு இன்பாக்ஸில் மெசேஜஸ் I was actually very shocked to know நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது and I don't know what is exactly the reason I can't find but the story is 101% similar okay the only thing is different is வேற ஆளு but very similar and y'all would have seen the comments y'all would have seen the post கீழே வந்தது எல்லாம் there's a lot and my inbox also a lot of girls I'm actually very shocked and to be honest I'm a bit disappointed as well இது ஏன் இந்த அளவுக்கு வந்து it has come okay and maybe I was like oh okay I don't know and it's ஏன் வந்து இதுக்கு யாரும் எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிக்கல I don't know and it's not easy to deal because அந்த பொண்ணு மதுரி I think she have lodged a report on me that's okay and எனக்கு வந்து ஒரு 2 times or 3 times வந்து போலீஸ்னு சொல்லி கால் பண்ணியிருந்தாங்க but I'm not sure கால் பண்ணது ஹெட்ஃபோன்ஸ்லேருந்து and it was at odd hours ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் கிடையாது ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் பற்றி கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஆமாம் நான் போட்டிருக்கேன் நான் சரி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஆக்ஷன் ஆர்டர் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது I won't remove it அப்படின்ட்டு because we want the girl to calm down okay we want her to come face the victim அப்படின்னு
but there was nothing taken, okay? So maybe இதனால இருக்கலாம், maybe nobody wants to get involved, maybe it's also சில பேர் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாபஸ் வாங்கிக்கோங்க, so that could be the reason. ஆனா I don't know ஏன் வந்து இவ்வளோ நடக்குது, why it was not being highlighted, why nobody did anything, தெரியல, okay? And yeah, I actually went through a lot of things, okay? Getting calls and police. See, to deal with something we need to face things. அப்போ எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணலனா then these people won't be daring to do this unless they know someone will fight back, okay? தெரியாது யாரும் இல்லனா they will proceed, okay? So I told the cop, I said I don't know whether they are really cops or set up cops or காசு cops, தெரியல, but I say பரவாயில்ல ப்ரோசீட் பண்ணுங்க, நான் ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் அவங்க கால் பண்ண டைம் வந்துட்டு அரௌண்ட் 2:30 I said விடிய காலையில் I say நான் இங்கே தான் இருக்கேன், நான் பிடிக்கலாம் இப்போ வரேன் அப்படின்னு. பட் இசே பரவாயில்ல வேணாம். ஸோ I don't know, okay? Anyway, I hope that you guys உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சா and all, you guys just have to be a bit brave and fight, okay? இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சோண்டு பூச்சாண்டி கண்ணா ரிவர்ஸ் கேர் போட்டால் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்து lot of people are daring enough to do this, okay? So if you guys know someone, your friends, family involved, try to defend them. And today இந்த விஷயம் வந்து இந்த girl or the brother came forward, it has found a solution. We can solve this is because actually it's not solved, and it's already beyond damage because and the girl has decided to divorce, so or a girl life pochi, but still in the girl ku vande at least got people got to know and solve this the issue vande make only the girl vande innum vande indha mari married man kuda involve பண்ணாம இது பண்றதுக்கு that part it was solved, okay? So what was the reason? I said one of the biggest reason, you guys. So thank you, congratulations to you guys. If not for you guys, if you all didn't blow it up, kandipa poirukadu, okay? Now let's see what is the reason, okay? In the case la na moonu parties blame பண்ணுவேன். I blame all three, okay? First of all, the wife. The girl வந்துட்டு இந்த பாய் கூட ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல, she has been in relationship for 10 freaking years. கல்யாணம் பண்ணி இப்பதான் ஒரு 2 years கூட ஆகல, பட் 10 வருஷத்துக்கு மேல லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ட் அவங்க வந்து ஏன் ரொம்ப நொந்து போயிட்டாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு ஹர் அவங்க திரும்பி 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 ரிப்பீட் பண்ண ஒரே விஷயம், ரொம்ப சான்ஸ் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதுதான் என்ன கேட்டால் அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு nobody is worth it, okay? Second, this girl மது, அவங்க வந்துட்டு a part of me I understand, okay? She's emotionally involved, அதனால செல்ஃபிஷ், இமோஷ்னலாக வந்து யோசிக்கிறவங்க, அதாவது இமோஷனை பாய்ச்சி உங்கள் ஃபீலிங்ஸை நீங்கள் யோசித்து முடிவெடுத்தீங்கன்னா எப்போதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களை பற்றி மட்டும்தான் நினைப்பு வரும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, you don't want to go through the pain. Normal human psychology, you don't want to go through the pain, you don't want to face it. உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம், ஏன்னா அந்த வழியை நீங்கள் தான் go through பண்ணுறீங்க. அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு you will do anything. But when you keep avoiding, you won't be able to move on. Like they say, it's easy to go around the mountains, but it's hard to climb the mountain. Ana the mountain ninga climb pannada you can see the view. This is an advice my father gave to me when I was in college, master skill. I was involved with a person. After 2 years I got to know avங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்களோட ஹோம் டவுன் பினாங்ல வந்து ஒரு பொண்ணு பார்த்து வச்சிருந்தாங்க, and the girl contacted me. So எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, and when I told my dad everything, my father said no, you have to let go. You cannot destroy another girl's life, you don't have a choice. And because of that I went through a lot of pain and all, but my father was there and he said you have to do it so you can move on, you cannot be getting involved in this. So fair enough, I left. It was hard, but I moved on. So this is my personal story I'm sharing. என்ன கேட்டா என்னைக்குமே வந்து there should not be a reason for someone to destroy another girl's life, okay? See, I will tell you guys some things. எங்க போச்சு, எங்க இருக்கு okay, 4 5 okay okay, take now நான் ஒன்று கேட்குறேன். I ask, okay, to girls, everybody, all of you, I ask you all something, okay? ஒரு விஷயம் நடக்குது, there's a problem, okay? Please decide, make decisions, think, take decisions based on your brains. Don't use emotion. Emotionally ஆகி நீங்கள் எடுத்த முடிவு என்னைக்குமே வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக towards the end வராது, okay? Now I want to ask you all, நிறையா பிள்ளைங்க வந்துட்டு when I ask, 2-3 பிள்ளைங்கிட்ட நான் பேசினப்ப ஏன் வந்துட்டு நீங்கள் விட மாட்டீங்க, why அப்படிங்கும்போது they don't know. So as
ஃபேமிலிக்கு இன்கம் கொடுக்குறாங்களா? கிடையாது. ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் டைம் பண்ணுறாங்களா? கிடையாது. வேலை அப்படி இப்படி 3 நாள் அப்படி இப்படி ஏதாச்சும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் எனி திங் ஆஸ் இட் இஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி கூட ப்ராப்ளம் எனி இஷ்யூஸ் எனி திங் அதே டிஃபெண்டிங் யூ அதே டிஃபெண்டிங் த சில்ட்ரன்ஸ் ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் லைக் டேக்கிங் த சில்ட்ரன்ஸ் டு ஸ்கூல் நத்திங் தென் why are you having him as your life partner? Ask yourself. இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க முடிஞ்ச ஒரே ஆள் நீங்க மட்டும்தான். ஓகே, see especially to the girls, I'll tell you all, life is unpredictable. Okay, நான் கல்யாணம் பண்ணப்ப my father said this is not the ending, this is the beginning and you are not going to be married forever. For all you know anything can happen. So அதனால பொண்ணுங்களை என்னைக்குமே வந்து நல்லா படிக்க வைக்கணும், உலகத்தை தெரிஞ்சுக்க வைக்கணும். They need to know what is the world. So if anything happens you will be able to stand on your own feet. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு you all have to be stable, you all have to be career oriented, you have to be dynamic. And நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணுறீங்களா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு பண்ணிட்டீங்க இது பண்ணிட்டீங்க, ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு விதத்துலையும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக எதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பேர்டனாக இருந்தால் why are you with them? Ask yourself எந்த ஒரு விதத்தில் they are helping you all. Okay, so you all need to எப்படி சொல்றது, you need to think and make decision. Okay, ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு, find a solution. இந்த ஒரு ஆள்னால உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னு. சில பொண்ணுங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, இல்லக்கா என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அப்பா வேணும். கரெக்டு தான், ஆனா அப்பா வீட்டில் இருக்காரா? பின்னாடி இனிஷியல் போடுறதுக்கு மட்டும் அப்பா வேணும்ன்றது இல்லைங்க, வளர்ற குழந்தைங்களுக்கும் அப்பா வேணும். அப்படி இல்லைன்னா அப்புறம் அது என்ன அப்பா? Tell me. Okay, so if you are not getting anything then you need to let go, move on பண்ணுங்க. அதே ஒரு பர்டனா உங்க லைஃப்ல வச்சு, ஏன்னா அது உங்க மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும், அதுவே உங்களோட ப்ரோக்ரஸ்க்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது there's a lot of channels that மலேசியால ஹெல்ப் பண்றாங்க, NGOs, political party, there's a lot. ஆனா போயிட்டு ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப் கேட்காதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு வேலை கேளுங்க, உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாச்சும் கேளுங்க, that can help you to come up. Okay, they will do for you all. Okay, நீங்க நிறைய இடத்துல ஹெல்ப் கிடைக்காத காரணம் you all go and ask for finance and it's not easy. அதுதான், இதே ஒரு படிக்கிற பசங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அதெல்லாம் அது வேற விஷயம். உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை போது நீங்க போய் காசு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது, ஆனா அந்த ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேளுங்க. I can bet you all there's a lot of NGOs, political parties are ready to help you all. Okay, so please, and my one concern to you guys la, the person is not worth it if they are not doing anything for you. Okay, புரிஞ்சுக்கிறீங்க. Okay, now let's go to okay, நான் கேர்ள்ஸ் கிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் வந்துட்டு என்றைக்குமே வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்காதீங்க இன்னொரு ஆளோட வாழ்க்கையிலேயே. ஓகே, just now I spoke on behalf of the wife ஓட பொசிஷன்லேருந்து இருக்கிறவங்க. ஓகேவா, கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க பட் எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை. செகண்ட், the girls who are being கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வரீங்கள, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ you get involved with a guy, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய வருது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னு. what do you have to do? காதல் கத்திரிக்காய் தேங்காய் பூ சட்னி கிடையாது. Move. You must understand that nothing matters. You are another girl. நீங்க ஒரு பொண்ணு, என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் பண்ணட்டும். Move. And I know majority guys ஓட டெக்னிக் வந்து எப்படி தெரியுமா, ஒய்ஃபை குறை சொல்றது, கவுக்கவா மேக்ஸிமமா குறை சொல்றது, இது இப்படி அப்படி இப்படி அப்படிங்கும் போது இன்னொரு கேர்ளுக்கு சிம்பத்தி வருது. They take advantage of your sympathy. உண்மையிலே சரியில்லை தானே, இதெல்லாம் பண்ணுது தானே, போய் டிவோர்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க. When it comes to legal, they will know. Okay, டிவோர்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க. டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க லீகலா போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. அதை விட்டு புட்டு அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நீங்க திட்டுத்தனமா இருக்காதீங்க. டோன்ட். ஓகே, சி எனக்கு வந்து இந்த கேர்ள் மதுஸ்ரீயோட சிச்சுவேஷன் நேற்று தான் வந்து ஆக்சுவலி I went through the messages between both the girls and I was shocked. I was stunned because this guy have brainwashed her to extent and the பொண்ணு have advise the wife to be a second wife. நான் வரேன், நம்ம ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்குவோம், அந்த காய்க்கு வந்து அந்த காயோட ஹாப்பினஸ்க்காக நம்ம வாழணும் அப்படின்னு. ஸோ எந்த அளவுக்கு இமோஷனலி இன்வால்வ் ஆயிருந்தா இந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ட்க்கு அந்த பொண்ணு போயிருக்கோம். யூ see, I feel very bad for her. I also say, of course ஒரு கட்டம் உங்க லாஜிக் இருந்தாலும் இன்னொரு கட்டம் இந்த இமோஷன் பார்ட். ஸோ that's why we say don't make decision based on emotion. ஸோ இந்த கேஸில் வந்துட்டு
இந்த கேர்ள் she went to an extent of saying நான் வந்து மறைக்க மாட்டேன், நான் ஒரு செகண்ட் ஒய்ஃபா வாழ்வேன், நான் எல்லாத்துக்கும் காட்டுவேன். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ரீசன் நான் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டது. ஓகே, பிகாஸ் she do not understand her mistake and she think it's okay, it's normal. Okay, the guy கிட்ட வந்து முதல்ல அவங்க ஃபேமிலி போய் பேசும்போது அந்த guy கிட்ட முதல் கேள்வி வந்து யார் வீட்லையும் நடக்காதது நடந்துருச்சான்னு. So that itself gave me the whole clue. So they have made it look very normal. அந்த பிள்ளைக்கு வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி வந்து இன்னொரு ஒய்ஃப் வச்சிருக்கிறது, ஒரு ரெண்டு ஒய்ஃபா வாழ்றது பிரச்சனை இல்லை. சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு when you guys and I open the comment box purposely so that you guys start commenting, she will understand she made a mistake. The comments will make her understand, realize that தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்கள ஒரு ஆள் அங்கே கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இது நார்மல், இது தவறு கிடையாது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ யா you guys நீங்க தான் வந்து புரிய வச்சிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். she have done a mistake. ஓகே, இன்னைக்கு மட்டும் இது வந்து if you guys didn't tell, didn't comment, they won't understand. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பண்றது ரைட்டுன்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அங்க ஒரு ஆள் வந்து இது தப்பு இல்லை, இது நார்மல், இது சரிதான், இது பியாசா அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, and I want to tell you guys, according to the federal constitution of law, there is no such thing as second wife for we Indians. Malaysia law பிரகாரம் நம்மளுக்கு ஒரு கல்யாணம் தான். நீங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணா டிவோர்ஸ் பண்ணும். ஸோ டோன்ட் கம் அண்ட் டாக் அபவுட் செகண்ட் ஒய்ஃப் and all. Okay, stupid people only will talk. Sorry, but முட்டாளுங்க தான் அப்படி பேசுவாங்க. அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் லா பிரகாரம் உனக்கு செகண்ட் ஒய்ஃப்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஒன்லி த முஸ்லீம்ஸ் ஆர் அலவுட் இன் அவர் கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரியில் நம்மளுக்கு ஒரு கல்யாணம் தான். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் சொத்து வரல டிவோர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா தயவு செய்து லீகலாக ப்ரொசீட் பண்ணி டிவோர்ஸ் வாங்கிருக்கு. ஓகே, விட்டு புட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு ஆள் கூட இன்வால்வ் ஆகி அங்கே உங்களுக்கு பேபி இருக்கும்போது அந்த பேபிக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஐசி எடுக்கிறதுலாம் ப்ராப்ளம் ஆகும். see where the problem is starting. So please do something with your brains. ஓகே, நான் கேர்ள்ஸ் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன். ஓகே, யூ கைஸ் ஆர் ஸ்மார்ட். என்கிட்ட வந்து பிகினிங்கில் வந்து சில பேர் கேட்டாங்க ஏன் அந்த கேர்ளை மட்டும் சொல்கிறீங்க, ஏன் பாய்ஸை சொல்ல மாட்டேங்க. நான் வந்து பாய்ஸை சொல்ல நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன். பட் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் கம்பேர்டு கைஸ். இது வந்து நான் சொல்ல, ஒரு மகான் சொன்னது எங்கள் அப்பா. பாய்ஸ் வந்துட்டு நடந்து முடிஞ்சோன்னு தான் ஒரு விஷயத்தை யோசிப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் அப்படி கிடையாது. தே கேன் சிட் அண்ட் அனலைஸ் அ சிச்சுவேஷன். ஓகே, தெரிஞ்சு ஒரு பிரச்சனை, ஓகே இது பிரச்சனை அப்படின்னா தே கேன் அனலைஸ், இது பண்ணால் என்ன நடக்கும், இப்படி பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படி பண்ண. டூ மீ a favor, அந்த கேபிள் எடுத்துருவாங்க, the charger. ஓகே, they will know. But boys அப்படி இல்லை. ஸோ be smart and don't ever be a reason for someone's problem. அது வந்து நம்மளை விடாது. இன்னைக்கு லா ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க, ஃபேமிலி ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க, யாருக்கும் தெரியாம பண்ணலாம். ஆனால் யாருக்குமே தெரியலாம் கூட ஒரு ஆளுக்கு தெரியும், உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும். The God won't forgive you all. Okay, you can இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆளோட வாழ்க்கை அடிச்சுட்டு நீங்கள் என்றைக்குமே வந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. Please understand that guys. Okay, and I want to tell to the girls, if a guy வந்துட்டு if a guy is having a wife and அவங்க வந்து ஒரு ஆள் தேடுறாங்க, அதுதான் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் யூ ஆர் மேக்கிங் மை லைஃப் ஹாப்பி, நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் பேசுவாங்க. 5 வருஷம் கழிச்சு இன்னொருத்தி வருவா, அவள் தான் வந்து அவங்க லைஃப் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கைஸ் they will not stop. நான் சொல்லலை, ஹிஸ்ட்ரி சொல்லும். go and find out, you will know. Okay, and tell to the girls, லவ் பண்ணுற பொண்ணுங்களுக்கும் சரி இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கும் சரி, both are okay, that goes for me also. ஒரு காய் வந்துட்டு எங்கே வேலை செய்கிறாங்க, அவங்க இன்கம் என்ன, அவங்க ஃபேமிலி என்ன, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன, அவங்க சோஷியல் மீடியா, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படி வேலை செய்கிறான்னு சொல்கிறாங்களா, போய் இங்கே எந்த ஆஃபீஸ்னு போய் பாருங்கள், அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவங்க சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. they can call you paranoid, they can call you whatever, but this is your life. You got one life and you have all the rights to figure out what is the details of the person you're going to get involved. ஓகே, அதே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நீ வந்து எனக்கு கேட்காத, ஓகே இதெல்லாம் வந்துட்டு இது அப்படின்னா டோன்ட் பி வித் தெம். அண்ட் இப்போ நம்மளோட லைஃப்ல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்றது சோஷியல் மீடியா. Go to their accounts, go and see if they got wife, you know. But also I know in the case I will tell you later, very smart, எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, go, okay girlfriend இல்லையா, உங்க போட்டோ ஏற்ற சொல்லுங்க, ask them to upload. When they keep doing it, friends, family, these are the common people that will be in the account. They will start asking, they will start questioning. Okay, so you all will know. And okay, for example வந்து கல்யாணம் பண்ண பிள்ளைங்க, நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், வெளியே போறாங்க ஹஸ்பண்ட், நீங்க போய் கேட்குறீங்க நான் ஆம்பளை, நான் வெளியே எங்க வேணாலும் போவேன், நீ கேட்காத அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே போயிருன்னு கதவு சாத்திடுங்க. there's no such thing. ஓகே, இங்க வந்து ஆம்பளை பொம்பளைங்கிறதுல ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனிதனை மதிக்கிறது, that's it. Okay, there's no such thing as
ஆம்பளை பொம்பளை வாட் ரபிஷ். நீ வெளியே போற ஒரு ஒய்ஃப் சேஃப்டிக்கு கேட்குறாங்க and what you want to say you're a guy. This kind of answers you guys should not give space. வெளியே போக சொல்லுங்க, போங்க, அப்படியே போயிருங்க, அப்படியே வர விடாதீங்க வீட்டுக்கு. ஓகே, யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். செகண்ட், ஃபோன் எடுக்காத, என் ஃபோனை தொடாத, இஸ் மை ப்ரைவசி அப்படின்னு. இங்க மட்டும் இல்ல, எந்த ஊர் கல்ச்சரும் சரி. ஓகே, there's no such thing as privacy between husband and wife. No such thing. Okay, இது வெள்ளக்காரங்க கூட இன்னைக்கு இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண. If they cannot access ஒரு வைஃபை, you cannot access to your husband's phone. He's not, உன் ஃபோனை நான் தொட மாட்டேன் because he knows நீங்க எதுவும் பண்ணல அப்படின்னு. எடுத்து பாரு, you should be able to access to it. Okay, access பண்ணியே சில பேர் நிறைய விஷயத்த மறைச்சு வச்சிருக்காங்க. So don't blame. Okay, check your phones, check your husband's phone and all. விட மாட்டாங்க, then there is something you guys need to go and figure it out. Okay, இது உங்களோட வாழ்க்கை. Okay, it is nobody in the world is worth any more than you. You are the same to anybody. உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்கிட்டு எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு வாழணுன்ற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது. நான் இன்னொரு விஷயம் காமனா பார்த்தது, இந்த மாதிரி தப்பு பண்ற ஆம்பளைங்க யூஸ் பண்ற ஒரு சென்டென்சஸ், பொம்பளை பிள்ளைய அடக்கொடக்கமா இரு அப்படின்னு. ஏன் நீங்க என்ன ஆட்டமா ஆடிக்கிட்டு கூட்டாளிங்களோட போய் ஊர் சுத்திக்கிட்டு and then you're getting involved with illegal stuffs, going and getting involved in crimes or what? No. உங்க உரிமைக்கு ஒரு வைஃபா என்ன கேட்கணுமோ கேட்குறீங்க, ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டா என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அதுக்கு இப்படிலாம் பேசுனா நீ போயிட்டு ஆம்பளை பையன்களோட சேரு, பொம்பளை பிள்ளைங்க கூட சேராது அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுருங்க. when each and every one of the girls start doing this, then you all can see that the boys will start behaving. when you all start tolerating, that is where the problem arises. Okay, it's very very simple. Okay, இது ஆம்பளை பொம்பளை இதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஈக்குவலிட்டி. ஓகே, இங்க ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் அப்படின்னு பேசும்போது எங்கெங்க பேசணுமோ அங்கங்க பேசுங்க, எல்லா இடத்துலயும் பேசாதீங்க. ஓகே, ஒரு வாழ போறவங்க உரிமை இருக்கு எல்லாத்தையும் கேட்கறதுக்கு. நீங்க என்ன பண்றீங்க, எங்க போறீங்க வரீங்க. ஒரு ஆம்பளை பையன் ஒரு ஆம்பளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு 2-3 நாள் வரலையா, இதே வேலை செய்யறாங்க, they are lorry drivers, they have to travel, understand. But he's working in an office and he's not coming back 2-3 days. You need to go and figure out what's happening. It is your life. And you have kids that are also innocent souls that you have brought to this world and you are responsible for it. Okay, my father told when I got married, எவ்வளோ உயரமா படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ இதா இருந்தாலும் you are a girl, you are not the breadwinner of the family. Your husband is, and you have to give him the respect, but only when he is playing his role as a husband. If he's not, if he's being irresponsible, you don't respect him. But if he's doing his work, you need to respect him as a wife. இதுதான் எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு. And I'm telling you guys, you need to get a husband who is playing his role. Okay, earning for the family, taking care of the family, being responsible, spending time. இதெல்லாம் செய்யலையா, you know what to do. Actually இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. You guys know for yourself what to do. Okay, so that's for the girls. Okay, அடுத்தது போகுமா? இங்க இருக்கு. Okay, to the boys, என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. ஓகே, இந்த கேஸை வச்சுக்குவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் த guy. ஓகே, இஸ் த worst kind of creatures that can exist னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, this guy in this case, இது is one of the minorities இந்த உலகத்துல that to me வாழ தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, this husband of us is a disgusting. Okay, first of all நான் ஒன்று சொல்றேன், ஒரு you can go to an extent of wife அடிக்கிற கல்யாணம் பண்ணிட்டது சரி, you can go to an extent of it hitting the wife's sister, younger sister, புரியல. and when the brother call, you are challenging the brother. ஏன் உங்க தங்கச்சி வச்சு யூஸ் பண்றீங்க, என்ன பாருங்க. listen dude, I hope you are watching, or anybody watch, they can tell you, நீ ஒண்ணுமே இல்லை, உனக்கு வேலை இல்லை, ஒரு கரியர் இல்லை, உனக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் இல்லை, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, you got nothing dude. and I don't understand the logic from beginning. நீ 2 wife வச்சிருக்கணும்னு பிளான் பண்ணி நீ மூவ் பண்ணது, it doesn't make sense. Okay, you can ஒரு கேர்ளை சக்சஸ்ஃபுல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு உனக்கு செகண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிறதுக்கு she can talk to extent உன் சந்தோஷத்துக்கு அந்த பிள்ளைங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண. when I see you are nothing compared to the girls, you don't look nice. Okay, you don't have anything, you're not doing anything. I don't see it. Okay, what's so special about you? worthy-டான ஒரு ஆள் என்னைக்குமே இந்த அளவுக்கு வர மாட்டாங்க. உன்ன மாதிரி வர்த்தே இல்லாதவங்க இந்த வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஓகே, and you பிளான் பண்ணி சோஷியல் மீடியாஸ்ல எல்லாத்துலயுமே உன் ஒய்ஃபோட டீடைல்ஸ் எதுவுமே நீ போடல. and இந்த கேர்ளை நீ ஆரம்பத்திலேருந்து போய் சொல்லி வச்சிருக்க உன் மேரேஜை பத்தி தப்பா. கரெக்ட்.
what kind of creature are you? I don't understand. Okay, and you have moved the girl. அந்த பொண்ணை வந்து அது ஃபேமிலிலேருந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ஒன்னால ஒதுக்கி வைக்க முடியுமோ ஒதுக்கி வச்சிருக்க. அப்பதான் அதுக்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது அப்படின்னு. what kind of person you are? And your younger brother called her yesterday and threatened her. நீ ஏன் வந்து வைரல் பண்ணீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு. நீங்க தானே ப்ரோ கேட்டீங்க ஏன் அவங்க ஃபோட்டோ போட்டோம் அவங்க ஃபோட்டோ போடலன்னு. அப்புறம் ஏன் வந்துட்டு உங்க பிரதர் ஃபோன் அடிச்சு அந்த பொண்ணை அவங்க மிரட்டிட்டு இருக்காங்க. Okay, and the worst, because of people like you, okay, and your family can support. Your mother can join and lie. ஒரு பொண்ணா இருந்துக்கிட்டு உங்க அம்மா can lie to another girl. குளிக்க வந்துச்சு அந்த பிள்ளை அப்படின்னு போடணுமா? குளிக்க வந்த பிள்ளை சில்பில் எல்லாமே இதுல. பட் இதுல அந்த கேர்ள் அசிங்கப்படுத்தி ஒண்ணுமே இல்ல. You have done it. Your family have supported you. See, as long as public guys, நான் சொல்றேன் to whoever's watching and who has gonna watch, இந்த மாதிரி boy, இந்த மாதிரி family இருக்கிற வரைக்கும் there will always be problems like this. See, when you compare அந்த girl Madhuriயோட family and this one, I respect the girl's family. They accept and they want to solve this. But இந்த மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா how do you all expect to solve this kind of problem? And one of the problem the girls have told me is அவங்க family or the guy's family always supporting. நான் ஒன்னு கேட்கணும், பேரண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், அம்மா அப்பா உங்க பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா? Okay, whoever is watching are the mothers. I want to ask, நீங்க வந்து உங்க பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க பிறந்தப்ப உங்களுக்கு பேர் கூட வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்த அடையாளம் என்ன தெரியுமா? பொண்ணுங்கிறது. எப்படி கொஞ்சம் கூட வாய் கூசாம வெக்கமே இல்லாம தப்பு பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு சப்போர்ட் பண்றீங்க? No, I don't understand. I don't understand. Seriously, okay, உங்கள மாதிரி ஃபேமிலிஸ் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள மாதிரி பையனுங்க உங்க வீட்டு பையன்கள்லாம் உருப்படவே மாட்டாங்க. மற்ற பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை நீங்க பட் ஐ வில் டெல் யூ ஆல் வில் ஃபேஸ் த கர்மா. லா ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களோ கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்குதோ இந்த பிள்ளைங்க போட்டு உங்களை சாத்துறாங்களோ உங்க அண்ணனுக்கு அடிக்கிறாங்களோ கர்மா வில் டீச் ஆல் அ லெசன். ஓகே, and I will tell girls, தயவு செய்து இந்த மாதிரி வந்து லவ் பண்ற பையனுங்க கொஞ்சம் ஃபேமிலி க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் அப்படி உங்க ஃபேமிலியை கட் பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி செய்யறது. உங்களுக்கு யாரும் இல்லைன்னா கேட்கறதுக்கு உங்களை என்ன பண்ணாலும் இது பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் டு த கேர்ள்ஸ் ஃபேமிலி, தயவு செய்து உங்க வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருங்க. டோன்ட் ஜஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்ட்டு போயிடாதீங்க. தட்ஸ் த worst thing you all can do to a girl. நீங்க கேட்கலன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு இந்த கேர்ளுக்காக வந்து இவ்வளவு பேர் நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னா அவங்க ஃபேமிலி stood for her. That is why we can all ask. If nobody is questioning, கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழு. 4 பேர் நான் சொல்றேன், 4 பேர் screw that 4 பேர். ஓகே, think about your daughter's life and if she's worth it, she don't deserve this guy, get her to let him go. ஏன் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இருக்க சொல்றீங்க? They are getting tortured. Okay, so தயவு செய்து ஓகே பேரண்ட்ஸ் பி ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யுவர் கிட்ஸ். நான் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பேசுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ நீட் டு தேங்க் மை மாம் அண்ட் டேட், especially my dad, my family. They have always been there for me. Never they have left me. Okay, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது கேட்டேன் நான் எவ்வளோ பெரிய அராத்து அப்படின்னு. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து if I can get married, be responsible and all, that's because my father never left me. So I think as parents you all have to be there. Okay, and girls don't ever discard yourself or disgrade yourself. உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி இது பண்ணிக்காதீங்க just for another person. இது பாய் கேர்ள் இல்லை, first for another life. உங்களை மாதிரியே இன்னொரு உயிருக்காக. இட்ஸ் நாட் worth it. உங்க வாழ்க்கை உங்க கையில தான். you have to take care. Okay, and to the parents, to relatives and all, கொஞ்சமாச்சும் மனிதனா யோசிங்க. ஓகே, செல்ஃபிஷா சொந்தக்காரவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க இவங்க எனக்கு முக்கியம். மனுஷனா ரைட்டா தப்பான்னு பார்த்து முடிவு பண்ணாவே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. செகண்ட், கெட் டு நோ யோர் ப்ரையாரிட்டிஸ். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ இமோஷனலி இன்வால்வ் ஆன அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்ச நேரம் அவங்க ஃபேமிலியை யோசிச்சிருந்தா அவங்க ஃபேமிலி முக்கியம் இந்த காயை விட அப்படின்னு, she could have also took the right decision. But you guys don't know your priorities. You always misjudge your priorities. உங்க ப்ரையாரிட்டிஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, so but one thing I will respect இப்போ உள்ள youngsters especially. You know, when I open TikTok, I see a lot of things. I don't know the negative stuff you all seeing, எனக்கு வர மாட்டேங்குது. But youngsters டேரக்டா சொல்லுவாங்க, எனக்கு படிப்பு வரலக்கா அதனால நான் போய் வேலை செய்யறேன். they go to Singapore, they work. நான் காடி வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், எங்க அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கணும், என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை நான் பாத்துக்க போறேன், எங்க கூட்டாளிங்க மனுக்கெல்லாம் நான் வந்து வாழ்ந்து காட்டணும். I respect them. ஒத்துக்கிறாங்க எனக்கு படிப்பு வரல, நான் போய் வேலை செய்யறேன். So
seriously, I think that we need to learn from them. I really respect them. Alright, so be independent, take care of yourself, girl or boy. Never ever cheat anybody. Or life ஒத்து வரலையா, செட் ஆகலையா, புரிஞ்சு போயிருங்க. தயவு செய்து வந்து டோன்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏமாத்தாதீங்க. பிடிக்கலையா, டிவோர்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இல்லை நம்ம 2 பேருக்கு ஒத்து வராது, பேசி ஃபேமிலியோட கலந்து டிவோர்ஸ், மூவ் ஆன். அதை வச்சுக்கிட்டே ஏமாத்திக்கிட்டே இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. That is very wrong, both girls and guys. Okay, today, what, like it or not, one girl life is gone. This is the truth. Okay, and there are thousands of girls thousands of girls life like that out there. Alright, and I want to say thank you very very much. Okay, especially to you guys. Okay, Facebook netizens, நீங்களா இல்லனா நம்ம பாசில சொல்ல கதையே இல்ல, you wouldn't have gone. You guys blew it up, so thank you, hats off. You guys are awesome, really. Okay, I really respect you guys. I wouldn't have done it. Second, on the day, I want to say thank you very much to Persatuan Thalai Nimirvu Malaysia ஓட president Fatima Shazna அம்மா. எனக்கு வந்து அவங்க பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணி சொன்னாங்க, நீ ப்ரொசீட் பண்ணு, நான் உனக்கு 101% பின்னாடி என் NGO நிற்கும், do the best, I'm always there, the NGO will support. So thank you very much, I really appreciate the help. Nandri ma. Okay, and to every single person who helped me in this case. Okay, the girl's family, friends, everyone. Okay, thank you. Alright, so அவ்வளோதான். And ஒரு சின்ன மெசேஜ், this is completely out of topic. என்ன ப்ரோ அடி விழுந்துச்சா? இதுக்கு தான் வாய் இருக்குனே எல்லா இடத்துலையும் பேசக்கூடாது. யாரு என்னன்னே தெரியல, இஷ்டத்துக்கு பேசியிருக்கீங்க. அடி விழுந்துச்சா? சரி சரி, ஓகே. அண்ட் oh yeah, one more thing. Who is this? It's Noni. Okay, so yes, thank you very much. I love you guys. 400 people mela watch pannirukeenga, I really appreciate it. Okay, anybody who's facing problems regarding this can see idukku meliyum you guys need any help, counseling, yaadadu pesnona, you guys can contact me. If not immediately, I will reply to you guys sooner or later. All right, thank you guys, good night, love you all, take care, bye bye, see ya.